भगवती वन्दे जगन्मातरम्। पद्मावती पाहि अलमेल् मंगा, पद्मनाभ प्रिया अलमेल् मंगा, पद्मोद्भवा पाहि अलमेल् मंगा, पद्मालया पाहि अलमेल् मंगा। अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा, अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि अलमेल् मंगा। सुप्रसन्ना पाहि अलमेल् मंगा, समुद्रतनया पाहि अलमेल् मंगा, सुरपूजिता पाहि अलमेल् मंगा, सरोजहस्ता देवी अलमेल् मंगा। अलमेल् मंगा पाहि हरिप्रिये अलमेल् मंगा, अलमेल् मंगा पाहि मां पाहि। लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां லோகைகதீபாங்குராம். பக்தர்களே, திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயாரின் கார்த்திகை மாத பிரம்மோற்சவம் இன்றுடன் இப்பொழுது முடிவு பெறுகிறது. காலையிலே தீர்த்தவாரி என்னும் சக்கர ஸ்நானமும், இப்பொழுது துவஜ அவரோகண கைங்கரியத்தை நாம் இப்பொழுது நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பத்மாவதி தாயாரை இதோ அழகான தங்க காசு மாலைகளால் புஷ்பங்களால் அலங்காரம் செய்யப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயார் இன்றுதான் பிறந்தாள், அதாவது அவிர்பவித்தாள். பத்ம சரோவரத்திலே கார்த்திகை மாதம் உத்திராடம் நட்சத்திரம் மற்றும் பஞ்சமி திதியன்று அந்த பத்ம சரோவரத்திலே அவிர்பவித்ததால் அவள் மகாலட்சுமி என்ற பத்மாவதி ஆகினாள். அந்த பத்மாவதியாக அவிர்பவித்தவளுக்கு கடந்த 8 நாட்களும் வாகன சேவைகளுடன் கூடிய அலங்காரத்துடன் அந்த தாயார் நமக்கு அருளிச் செய்தாள். பிரம்ம உற்சவத்திலே இன்று காலையிலே தீர்த்தவாரி சக்கர ஸ்நானம். இன்றைய நாள் சிறப்பு என்னவென்றால், கார்த்திகை மாதம் பஞ்சமி உத்திராடம் நட்சத்திரம். இன்றுதான் பத்மாவதி தாயார் தெப்பக்குளத்திலே பத்ம சரோவரத்திலே தாமரை புஷ்பத்திலே அவிர்பவித்தாள். இந்த துவஜ அவரோகணத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ கோபுர தரிசனத்தை பார்த்தால் கோடி புண்ணியம் என்பார்கள். அதுவும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இதோ அந்த தாயார் நித்தியவாசம் செய்யும் அந்த திருச்சானூர் கோபுர வாசலை தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அத்துடன் துவஜஸ்தம்பம் என்னும் கொடிமரத்திலே துவஜ படத்தை அன்று கொடியேற்றினார்கள். இன்று அந்த துவஜ அவரோகணத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமிகள். அப்படி சங்கீதத்திலே எப்படி ஆரோகணம் அவரோகணம் இருக்கிறதோ அதுபோன்று இந்த பிரம்ம உற்சவ நாட்களில் கூட துவஜ ஆரோகணம் துவஜ அவரோகணம் என்று இரண்டும் நிச்சயமாக இடம்பெறும். அப்படி உலக புகழ்பெற்ற வேங்கடவனின் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருவேங்கடவனுடைய அனபாயினி வக்ஷஸ்தல நாயகி அயோனிஜை என்று கூறப்படும் மகாலட்சுமி தாயார் இங்கே திருச்சானூரிலே பத்ம சரோவரத்திலே பத்மாவதியாக எழுந்தருளி பக்தர்களை அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அவளுடைய இந்த கார்த்திகை மாத வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்திலே இன்று தீர்த்தவாரி காலையிலே நடைபெற்றது சக்கர ஸ்நானம். இப்பொழுது துவஜ அவரோகண கைங்கரியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த தாயாரின் பிரம்மோற்சவத்திற்கு, அதாவது துவஜ அவரோகணம் என்றால் வந்திருந்த விருந்தினர்களை நம்முடைய வீட்டிற்கு ஏதாவது ஒரு விழாவிற்கோ அல்லது ஒரு திருமணத்திற்கோ வந்திருந்தால் எப்படி அவர்களை வரவேற்று உபசரித்து
அனைத்து வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து அந்த கைங்கரியம் முடிந்தவுடன் நாம் அவர்களை திருப்பி அனுப்புகிறோமோ, வழி அனுப்புகிறோமோ, அதுபோன்று இந்த துவஜ அவரோகணத்திற்கு வந்தவர்களை வழி அனுப்பும் கைங்கரியம். கிண்ணற கிம்புருஷர்கள், தேவர்கள், ரிஷிகள், அனைத்து விதமான தேவர்கள் வீரமண்டன விராட மண்டலாலங்கிருத வஜ்ரபாணிஷ்ய ஐராவத கஜவாஹனாரூಢஸ்ய சசீதேவ்யாசஹ விலாசவத்யா சமேத ரம்போஸ்வரி பிரமுகாப்சரோகணர்ச்சகீதவாத்ய விராஜமான சித்த வித்யாதர கரட கண்டர கண்டர கம்புருஷ நாரத பிரமுக ಮುನಿಜನ ನಿಖಿಲ ಸ್ವರವರ ಮಕುಟ ತಟ ಕಟ ಪುಟ್ಟ ಘಟೆ ತಟ ಪಟಲ ಜಯ ಪಿಂಜರದ ಕರ್ದ ಪತನ ಜುಬಲೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅಮರೇಶ್ವರಸ್ಯ ಮಂದಾಳದ ಆಡಿಯ ಬಾಲೆ ಪ್ರಿಯ ತಥಾ ಸಮತಾಳ ಪ್ರಿಯ ಲಲಿತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಮೇಘನಾದ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಿಯಶ್ಚ ಸಕಲ ಸ್ವಾತ್ಮನಂ ಪರಗೃಹೀತ ತೃಪ್ತೋ ಭವ ಸಮತಾಳಂ லலிதராகம் सकल सुरवर मकुट मणिगुण चुम्बितांघ्रि सरोरुहं धनुज निरसन विभुध सन्नुत वज्रपाणि सजीपतिं रजत गिरिरेव विलसदति हस्तिमस्तक निष्ठितं कलिल करपद हवन कृतिकृतमिन्द्रतालमिदं तत्तत्मिन्द्रतालमिदम् इंद्रश्चन्द्रकराभिराममदनम् ऐरावृतेर्रावृतम् पुत्रेषाञ्जलते दशामणगणैर्शक्त्याजयन्तेन च सुप्रेतः सदकामने परवृतः सौराग्रनृज्रे भृतु विश्वक्सेन गिरः प्रयात नगरीम् मस्येकसारां सभाम् इंद्राय नमः स्वे स्वे स्थानगच्छतु शोभनार्थं पुनः आगमनाय च आग्नेयदेशबलमण्डले गन्धपुष्पाढ्वदोदकण्डक्षप्य कुमरं कुमराक्षम् अनितमसनं त्रिनेत्रं चतुर्भुजं पुष्टयुद्धहस्तं खड्गं त्रिधारिणं वेषारूढं ग्रावामुखम् अनुराधाग्रहमध्यस्तनं नितनाग्नचिक्वाग्नहुतासनाग्नरूपाग्नकेशाग्नवक्त्रमहयक्त्रमहोसेन महोरगकला कलदा कलदन्तकालद आत्ममर्कण्ड मण्डूकवत्रं देवदेव सर्वेश समकेश महाट् कुम्भकर्ण कुम्भकर्ण कलिदार्कमण्डल विक्रमक दशमुख सिंहमुख एतद्देवताप्रवृतं भेरी समूहनर्चगीतानं घोषयेत् नमः समस्तभूतानाम् अन्तर्ज्योतिस्वरूपिणे वडवामुखकालाग्नेमोपये जातवेदसे अकलविद्धरस्तु ॐ अग्निं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अखण्डजगदण्डप्रकाशकृतज्वाला सहस्रज्वाला प्रदृढाङ्गार वन्नतनु वेशीरिण चतुश्रवण त्रिपाद षण्नेत्र आज्यपात्रीत सुक्स्रवैत सप्तजिह्व आज्यपात्रेण बहुक्रिया सुषुम्ना ज्योतिष्पतिः प्राणप्रतिरोधादा इत्यादरस्पतिः सूरसोमार्चत सकलदेवता कल्पित हविर्भाग देवदूत अजत वस्त्रोत्रियालङ्कृत कृष्णोजनोपवीत मौञ्जी मेखलाबन्धन जतमकुट मकर कुण्डलाज्जनेक दिव्यमण्डलमण्डित स्वाहादेव्या सह भवगजवाहनारूढस्य एतदज्जग्नप्रत्यपया तन्नामतालप्रिया रुद्रतालप्रिया सकलस्वात्मिदं परं गृहीत्वा तृप्तो भूतृप्तो भवतु आटताळम् नटभाषारागम् लोकहितानुगताहुतिवाहकहव्यकुलाधिपतिम् वाहनमेतदजं परमं वरयागरया वरदम् ज्ञानसमाधिकृतानुगताखिलकारणवायुसखम् भेरिकदाडनतालविभेदित पावकतालमिदम् तत्तत्पावकतालमिदम्
समेत एवं बलिन्दामस्याज्जन्मज्यात्सु अग्नेः आरूढशतसद्धर्वद्धर्वसम्मेषन् नमस्याम्यहं हस्तस्तव्यभिरुण्णमत्वलदनं शक्तिमः शुक्स्रवं मामेस्तो वनमाज्यपात्रमनसं यत्तालवृत्तान्तमं विश्वक्सेन गिराप्रयातनगरीं జ్యోతిష్మతి ఉత్తమాం జ్యోతిష్మతి పట్టణం అగ్నిదేవుడిది. అక్కడికి వెళ్ళబోని మళ్ళీ మీరు రండి అనేసి ప్రార్థన చేస్తున్నామన్నమాట. తర్వాత యామ్యదశమండలే గంధ పుష్పాఢ్యలోదకం నిక్షప్య పుండరీకం పుండరీకవదనం త్రిలోచనం చతుర్భుజం శంకృతాంజలిబలం గ్రామాభిముఖం మహిషవాహనారూఢం మహిషవాహనారూఢం యమధర్మరాజం ధనుద్ధర ప్రియ విష్ణోన్ నిరంతర క్రోధ నిర్మల నిర్భవ్యోగరుద్ధ పాలయీ వాసుదేవ కవర్ధక చేతురక్షక ధర్మాదత్త భుజమరుష పాదమృదు దుష్టార ప్రభుతభిః భేరీ సముద్రీరాజ కుంభోదయేర్ నమః సమస్త భూతానాం ప్రాణినాం నిర్వాపకారిణే యమాయ ధర్మరాజాయ కాలాయ పరమాత్మనే అఖిల జగదుద్ధర్తరస్తు. ఓం యమాయ సోమగోత్రోదయమాయ సుహృదాహవిః యమోయ జ్ఞానఛత్యక్తిదూతో అలంకృతః అఖిల జగద్విబుద్ధిరస్తు. జై జై ధర్మరాజ ఈరాం పురవాస వేదాంత దండపాంశ్చ యులోచన పీతాంబరయోపవీత హారకైయూరకటకృష్ణాంబరీయకసూత్రవందన మకరకుండలాంజనేక దివ్యమండలమండిత అఖిల జగజ్జీవాకరణ విషాదపదభాగ్యనయత్రియ చంద్రవక్రమహికర మహాజకారూప నిఖిల సుధర్మహిగిజనిదసతవిశ్వమగనిడికోపులాదన మహాభంశవాహనారూపస్య అఖిల జగదంతకల్పకల్పాంతర శక్ర బ్రహ్మానందకాలకాలం గ్రంథకస్య ఏదు జమగజ్జప్రియ తన్నామతాళప్రియ బృంహిణీ తాళప్రియ కర్తకరుద్రప్రియ సౌధాంచవాద్యప్రియ సకల ధర్మ పరిపాలనస్య సకల స్వాత్మజం బలిం గృహీత్వా తృప్తో భవతు. మధ్యమ తాళం సోమనార్థక్షేమాయ పునః ఆగమనాయ చ నానావత్ర సువర్ణనిర్మితాలంకారనంజాకృజం సాకల్యాయమయాతరంగభజనం సంస్థానదండాయుధః ధర్మాధర్మ విచారణः సమవృద్ధండాదివైకింకరైః విశ్వక్సేన వివేశనం ప్రయాతనగరీ ఉత్తారణ సంజనీ ఉత్తారణ పట్టణం ఉన్నటువంటిది యమధర్మరాజును పంపిస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు నిరుక్త గత్య నైరు దేశమండలే గంధ పుష్పాఢ్యలోదకం నిక్షత్య కోప్రవర్ణం త్రీణం చతుర్భుజం శూలగద్గదనం పుష్టాయుధం ప్రచండం బాహుబలసౌర్యం నిర్ముదాకరణం భేదశత్రవర్గం బాజాదికోశం భజంస నిజామండల కామరూప మహోల్కన్న మహోత్తత్త భిన్ననాశ భీమకర శార్దూలదహం ద్రవిష్ఠ మహాద్రవిష్ఠాకరాల ద్రవిష్ఠ కోకలమిదర్ధనమిదారవిజన్మఘం స్థూలహస్తస్థభూత యాపూర్ణదివ్వలకారండభట ప్రళయాంతకార సోమదత్తాది మహాభారతైపరివృతం మహామనుజవాహనారూఢం నానావిధ ఆయుధారణం రక్షోగణమనిష్టం భేరం వామనం భేరీ సమయుహరం గీతాదికం భోటదేత్ నమ సమస్త గీర్మాణ కర్మ నిర్మాపకారణే అఖేళాసురనాథాయ రక్షోది పదమూర్తయే అఖిల జగద్భుక్షరస్తు. జైత
నిఖిల నిశిత నిరుడతి నీలవర్ణనను ద్విబాహు రక్తనేత్రత్వయ రక్తకుంచితోజ్జాగరకలాప కేశపాద కలాంతరంస కర్ణామదంస పవనిగ్రహో వ్యగ్రహ విగ్రహ విశేషశార్దూలనాభినిదాన మహామనుజవాహనారూఢ యౌవత్యా దేవ్యా సహ యౌమాధిపతే అసరసరగణనీత సహస్రజనకోటి నికర వీర వైర కటకాయుధ సన్నాన కట్టమాన బద్ధ వీర ఖడ్గపాణిశ్చ ఏతన్నిరతగజ్య ప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ సగణ స్వాత్మిదం బలం గృహీత్వా వృత్తో భవతు తో భవతు. భైరవరాగం జయతాళం జయతాళం. రక్షావతి పట్టణంకి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగిరా స్వామి అనేసి వినుడిని మనం ప్రార్థన చేశాం. వరణ దశమలమండలే గంధ పుష్పార్థదోనకన్విక్షత్యాం అస్సవిదస్సదం శంఖగరిణం రజతాద్రశంకాసం శ్వేతవర్ణం కమలాత్మజం చతుర్ముఖం అష్టనేత్రం భుజాస్త్రిగం చండపాదకుందోమనకల్కలిండిబాలచామలమన్మహస్తధారిణం మహానిధి సప్తసూత్రాంతకస్య వనక్రమకరాద మహాజలగ్రహీ చక్రవాది కౌంజవకం సుకారణ్యవాది భక్ష్యసమూహం కమలాంజనకాల కంకట వికంకట భయంకర దోదన మృదాంగ విస్ఫోరక భారదండ మహోద్దండ విజయ సూరదండ విక్రమోద్దండ పవనమేహ కోలాహలాది మహాభారదే పరివృతం మకరవాహనారూఢం అనంత సేనాసేవితం సిద్ధ సాధ్యగణమధ్యంతరం భేరీ సమీహృత్యగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః సమస్త భూతానాం ఆధారాయ స్వరూపిణే మహామాయాద్య సంపర్త వరుణాయ మహాత్మనే అఖిల జగత బుద్ధిరస్తు భక్తాయామి బ్రహ్మణాస్తేదమానో హవిర్భిః కుండల సత్యజ్ఞాన సూత్రోధర కల్ప ప్రళయ కాల పాశ పాణి మహామాయాధిక్త మహామకరవాహనారూఢస్య ఏతయా దేవ్యా సహ సకల జగత్యేవ చైతన్య ప్రసన్న ప్రకృతే స్మృతిస్య ఏతద్వర్ణకజ్జన్మయ తన్నామతాళ ప్రియ ఉత్సంగతాళ ప్రియ సకల స్వాత్మిదం పరిగృహీత కృత్వా భవతు ఆకతాళం
समुद्र संयुत महित वृष्टि समृद्धिदम् गरुड सन्निधि भेरिताडन वरुण कालमिदम् तत्तत्वरुणकालमिदम् गच्छन्तु युष्मत्पदम् हे वरुणा अत्र स्थानं यम्माज्यादिकं कुर्यात् गौर्या गौर्यसमन्नया सरकरो रूढामहिं प्राणय पुण्या पुण्यनदीनदम्पतुगले संसेव्यमानश्चय घोराकारभजङ्गपाशवरबुद्धेवी प्रतीजी प्रति वरुणाय नमः श्रे श्रे विश्वक्सेन गिराप्रयातनगरी वृद्धापतीं दृश्यमां वरुणाय नमः श्रे श्रे स्थानगच्छतु शोभनकाले पुनः आगमनाय च ఆ వరుణదేవుడి యొక్క పట్టణం వృద్ధాంజని అనటువంటి పట్టణం. అక్కడికి వెళ్ళిపోమని ప్రార్థన చేసి వాయుమండలానికి వెళ్తున్నాం. వాయుదిశమన మండలే గంధపుష్పాఢలోరగన్మిక్షత్య వాయుదిశస్థిరం సర్పణేత్రం సువర్ణాచల సంధ్యం బ్రహ్మాండ కటభూషణం షణ్నేత్రం ఆశ్రుతకోటమలసేనా సమూహాపరివృతం బ్రహ్మమండలమండిత ఘంటారమశోభితం శంఖచక్రగదాపద్మశాంకమసవాయిద్యాయుధం సురంతబలవాటగస్తగోత్వభాగ్రం శరభవాహనారూఢం ప్రాణికోట మధ్యస్థిరం భేరీ సమీకరణం భోగనే నమః సమస్తభూతానాం ప్రాణినాం ప్రాణిరూపిణే నిర్వాణంబర సంచార అపాయవే ప్రమాత్మనే అఖిలవిధ ప్రబుద్ధవిస్తు ఓం నమః మానవద్భుతా అవాం శ్యామహేమహే జై జై జగజ్జీవన నిష్కల విష్కల పరమాత్మ విభూతాత్మక విగర్భోత్యంతమింతమంత సద్భవ శుద్ధబల సంభృతికారణ బ్రహ్మ వివేకార్థన్న కోటి జీవాత్మాభిషేక్త విగత జగదంత జీవనన్నాబ్జుపక్రీవ అనేక దివ్యమండలమంటే సుస్స ఏతదవాదిగచ్చ ప్రియ తన్నావతారప్రియ సగణ స్వాత్మిదం పరిగృహీత్వ సుత్తో భవతు భవతు. మలయమారుతరాగం విశ్వక్సేన గిరప్రయాతనగరి శ్రీగంధనేని శుభా శ్రీగంధము అనేటువంటి ఆయన పట్టణం. అక్కడికి వెళ్ళిపోయి స్వే స్వే స్థానగచ్చదు శోభనార్థం పునః క్షేమాయ ఆగమనాయ చ కౌబేర దశమన్వంతరే గంధవిష్పార్థలోదగన్నిక్షత్య ఉదీప్యాద్యశస్సదం సుమగదివ్యాంగనాదిగీతామోద వినోద విభవానందం చతుర్భజం కిరీటాలంకృతపారిజాతకమలపున్నాగసకలప్రసౌపరాగం విగ్రహం ప్రచండ మండపాబ్జాన విరాజమాన గంధర్వహేళీ విశ్రామం బహిర్భేస్తరాజ్యకరణమరణోత్సంగ కనకమౌంజేరినూపురాంగద ఘనఘన విజృంభమాణ ప్రజావిద్యుదాస్థాన మండపం బృహద్బృహాంతర నిత్యవాసమరవింద సమూహం ద్విముఖ త్రిముఖ చతుర్ముఖ పంచముఖ షణ్ముఖ జ్వాలాముఖ అర్ధముఖ శాంతూనుముఖ భ్రమవేష్టిదం చమూనిఘైర్వైభవాంజనం అశ్వారూఢం చతుర్థసపుమనాధీశ్వరస్య విష్ణోర్మహోత్సవదేవార్థం శుభకశ్చాగుశ్చతు నమస్తస్మై కుబేరాయ నిధీసాయ మహాత్మనే శివమిత్రాయ గతాం మహదైశ్వర్యమూర్తరే అఖిల జగదభిబుద్ధరస్సు. ఓం సోమో ధేనమో సోమో అర్వంతమారుమో సోమో వీరం కర్మణ్యం దదాతు. విదధ్యగో సభేయం విదుష్
పూరిత మహానిధి సంజయాదన శ్యామలతను దుభుజ లోచనద్వయ రక్తకైశాంబార్యోపవీత శ్వేతోత్తార సంకలౌమ్య సర్వాంగ హేమాభరణభూషిత త్రైత్రింశత్కోటి దేవతారాధిత కిరీట మకుటోత్మంగ సంఘవత్నాక్త మహానిధీవరిఢ ప్రపంచ కాంచోపగళిత మహదైశ్వర్యం మూర్తిశ్చ ఏతత్ కుబేర గద్యప్రియ తన్నామతాళ ప్రియ సకల స్ఫాత్మిదంబరం గృహీత తృప్తో భవతు ఆటతాళం. శ్రీరాగం. కులదీపం శ్యామలనుమ్మని కిరీటమకుటాంగం పుష్పకరద ప్రియరణ ప్రియ నిధీశం బ్రహ్మపద విష్ణుపద రుద్రపద చిత్తం వాసవధర ప్రదవర ప్రదమనీశం భేరిముఖరేచ కవి పూరక విఘోషం కుంభక కుబేర వరతాళ మృదువేద కుంభక కుబేర వరతాళ మృదువేద తీర్థాంతోత్సవ సేవనార్థమధురాగచ్చంతు యుష్మత్పదం. ఇవం పరంజరావశ్యాజ్జలం జజ్జాదు కుబేర స్వాత్మదమ్మన గృహీత్వా కృత్వా భూకృత్వో భవతు యావత్ పదత్యం ఆచార్యాచ్చ భగవాచక పరిచారక లక్షణార్థం అర్థస్థానమ్యం వాచ్యాది గుంగుర్యాత్. అసలు ఎందుకు ఉండాలి ఈ దేవతలంటే అత్ర అక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో అర్చక అధ్యాపక వాచక పరిచారక వేదపారాయణ సమస్తమున్నటువంటి కార్యనిర్వహణాధికారుల నుండి రక్షించేదానికి ఇక్కడ ఉండు మమ్మల్ని చూడు అని చెబుతుంది. అత్ర స్థాతవ్యం అక్కడ ఉండు వీళ్ళందరినీ రక్షించు అని చెబుతూ ఉంది శాస్త్రం. తజ్జాదంతం గత్తరంగో అండనం వీణాపాణిభిరండవత్వలనం మధ్యాభిరాజశ్రీం శ్రీవైర్యక్షమకందకందనధవిర్దేవ్యాగరుంజాసమం విశ్వక్షేని గిరాప్రయాసకరీం నామ్నాలక సంనమి నామ్నాలక అనేటువంటి పట్నం అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ పునః తిరిగి రండి అనేసి కుబేరుని ప్రార్థన చేసి ఈశాన్యుడి దగ్గరికి మనం వెళుతున్నాం. ఈశాన్య దిశబలమండలే కంఠవిష్పాట్టదోదకండిక్షజ్య ఉదయాదలంధరం పాండురవర్ణం ధవలఛత్రజామరస్వేతాంబరధరం పంచమహం త్రిశూలఢక్కారమృదంగాద్వాయుధనం కుంభినీ పురస్థితం బాహుబల మహార్ణవభైరవం కాలరూప బిభ్రాణభూత ప్రేత విషాద బ్రహ్మరాక్షసాకనీఢాకిని దైత్యదారమహోరక భూతగణ సేవితం భ్రమరాక్రమస్ గర్భ నిర్భిన్న విలత సమూహం అనంతవైభవం దశదిశపూరిత ధనధనిధ్యమిధ్యమిన్నిస్సహాన భేరీ త్రిరంగాకార శకాంతాకార నిర్గోణ సకల లోక భయంకరాకార క్రీడాకార వైభవం వృషభ వాహనారూఢం ప్రమద గణమధ్యస్థితం సుప్రతిష్ఠితం దేరీ సమయగీతాదికం ఘోషయేత్ నమః ప్రథమనాథాయ కైలాసాచలవాసనే సిద్ధ్యుత్ సప్తద సంధారా నేత్ర ఈశానముత్తే అఖిల జగతి విభ్రతిస్తు తమీశానం జగాదస్తు సస్పరిం ధియం జన్మమవాసే హోమహే వయం ఓషాగాయథా వేద సాపసద్రతే వాయురలబ్ధస్వస్తయే. జై జయ మహేశ జగల జగదండ నాయక శూన్య నిర్మాణ పద ప్రణల్మిందనామయ ప్రకాశనంద ఈదకోట నిరీశ శంఖస్ఫటికాపతను దుబాహు లోచనత్వయ రక్తాంబరముక్తావరీవల సంస్కారణమగుడుత్తుండహారకయూర కటకనామదంస బాలేందు కళాన్వేషిత విరక్తి జ్వాలామకుట పండితస్య ఏతదీశాన గద్య ప్రియ కన్నామతాళ ప్రియ తాండవనృత్య ప్రియ మృదంగవాద్య ప్రియ సేనరాగ గాన ప్రియ పాత్పదం బలిం గృహీత తృప్తో భవతు. భృంగిణీతాళం. శంకరాభరణ రాగం.
घोषणम् वृषभगलधर घटित घन घन घंट घोष विघट्टनम् विविध निशिरनीत डमरु कटम्बराहितयानुगम् सकल सुरगण विजय शुभकर वीशतालमिदम् तत् तत् ईशतालमिदम् त्रिलोचनम् त्रिशूलिनम् जटाधरम् नटाधिपम् गवर्धिनम् विमर्दिनम् प्रभञ्जमोहकारणम् त्रिलोचनम् त्रिशूलिनम् जटाधरम् नटाधिपम् कपर्दिनम् विमर्दिनम् प्रभञ्जमोहकारणम् पुरान्तगन्धितान्तकम् नगान्तरङ्गतोषकम् निरन्तनम् तपोधनैर्विचिन्त्यमान विग्रहम् उमापतिम् नमामितम् कपालिनम् कृपालयम् भुजङ्गराजभूषणम् कुरङ्गराजभूषणम् धनाकृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् दग दग धिगे धिगे शिवस्य तालमीदृशम् उमापतिम् नमामितम् कपालिनम् कृपालयम् भुजङ्गराजभूषणम् पुरङ्गराजभूषणम् धनाकृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् धिने कृतिम् दग दग धिगे धिगे शिवस्य तालमीदृशम् शिवस्य तालमीदृशम् शिवस्य तालमीदृशम् तीर्थान्तोत्सव सेवनार्थमधुना गच्छन्तु युष्मत्पदम् मोक्षेदस्फटिकेन्दुबन्धदवलङ्घोराजमारुच्यताम् रुद्राज्ञासहितत्रिशूलवरबालेन्द्रचूडामणिः ईशान्यप्रमदैर्गणैः परिवृतो शूलाग्रणी वज्रवतु विश्वक्सेन गिराः प्रियातनगिरि కైలాస శైలస్థిత ఆయనది కైలాస పర్వతం. అక్కడికి వెళ్ళి శోభనార్థే సుమః క్షేమ ఆగమన అనేసి మళ్ళీ మనం చెబుతున్నాం, ప్రార్థన చేస్తున్నాం, వెళ్ళిరా నాయన చక్కగా మళ్ళీ మీరు పిలిచినప్పుడు రండి అనేసి. అట్లాగే ఇప్పుడు ధ్వజ అవరోహణం కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య వాద్యం ప్రీతాం సర్వలోకైః శ్రీవత్సాంగదలక్షణ వృక్షైశ్చ పరవారస్య కశ్చిన్మంత్రగణైః సహ నూపరవీతాంబర శ్రీవత్సకవస్తు మకరకుండలకైయోహార సుదర్శన పాంచజన్యకరావత్మ ధరస్య కనక కమలకలహార తులసీ పున్నాగజాజీ సహస్రవత్ర కమలనామావిధ పరమనమరుసారం రుస్య సురాసురవరముకుటమలిత జతచరణ కమలయుగలస్య లక్ష్మీ మనోహర వక్షస్థల భోగీంద్ర భోగసంగినస్య సహస్రవత్రమణమనయుగ ప్రకాశమాన దివ్య విగ్రహస్య మునిజనానుగ్రహ రత్నాకర కుమారిక రత్న గర్భాజ్జగల బహుడీ సమలంకృతస్య ఉభయ పార్శ్వకర్ణ సమన్నవాహన అన్నవసైన సూర్ణీకృత దిగ్భశ్చత్ర పుండరీక విశాలాక్షేయుగలస్య కమలాయువతి కరకమలకృత పాదధూళి పరిపాలిత భుజపదగత కస్య భుజబలమదితమల సకల నిశాచరణకరస్య దేవ సమక సమయ సతత సకల సదవదమకుట చుంబిత చరణ సరసీరుగులస్య మత్స్యకూర్మ విరాహ నారసింహ వామన శ్రీరామ బలరామకృష్ణ బుద్ధ కల్కాగ్రీతాం ప్రాదుర్భావ పద్మకేశ జగత్రస్య అస్య దేవదోమస్య నిష్కల పుష్కలస్య నేత్రయుగలస్య పురుషోత్తమస్య శాంగమానే మహోత్సవ సేవార్థం అత్ర స్థాతమ్యం రాజ్యాదికం కుర్యాత్ అస్య దేవదేవస్య తీర్థనక్షత్రంగరిక్షే తదాకోజ్జద్గణ సురాదివాద్యైనగృహ గరుడలక్షణ రక్షధ్వజమనం సముత్సార్జదే సిద్ధ విద్యాధర గణనకంధర ఓం ద్విజేంద్ర మాతృదాస్య పరమోదన విష్ణుసఖ విష్ణుధ్వజ రూప వేదశాస్త్ర గౌరయ్యమాన వినతానందవర్ధన కస్సపదర పన్నకాసన అనూరుడానుజ రజగస్సభాది మహాసప్త నిషూదన నవరత్న మానాలంకృత వక్షస్థల మరిగొండలద్వైదర అమృతహరణ దక్ష వేదాంత జ్ఞానస్వరూప ఆశ్రితదానపరాయణ చిత్స్వరూప అమితబల విక్రమ శత్రుభక్ష భయంకర స్వభక్ష ప్రియకర చతుర్భజ భూమన సంచార
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಮಾಧವ ಪದಗಳ ಧ್ಯಾನಪಾರೀಣ ವೈಕುಂಠಪುರಿ ನಿವಾಸ ರಣಂಜಿತಾರೇಂದ್ರಾನುಜ ಅನೇನ ಗರುಡ ಗಬ್ಜಾ ಸಂಘೇನ ರಾಜ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗ್ರಾಮ ಯಜಮಾನ ಅರ್ಚಕಾಧ್ಯಾಪಕ ವಾಚಕ ಪರಿಚಾರಕ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಾಧೀನ್ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು. ಶೂದ್ರಾಃ ಸುಭಿಕ್ಷಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇ ಗ್ರಾಮಾಃ ಸುಭಿಕ್ಷಂ ಭವತು. ಕಾಲಂ ಓಂ ಗೋಕಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಡಂ ಪ್ರಥಮಕನಿಕಟ ಪ್ರದಾತು ನಾಂಡಂ ಗೋಕಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಂಡಂ ಪ್ರಥಮಕನಿಕಟ ಪ್ರದಾತು ಡಿಂ 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 ಭ್ರಮಡಿಮಡಿಮಕುಂ ಕುಂಕುಮ ಕುಂಕುಮಹಾಜೈ ಹಾಜೈನಂ ಈಲೋತ ಅತಿನುಭೋ ಭೇದಿತಾಡನಂ ಪ್ರಗರಾಮಿ ಮುದಿತ ಮುನಿವರ ಜನ್ಮವಾರದೆ ಸಂಭವಾಯಕ ನಾಯಕಂ ದುಹಿತ ಶತಮಖ ಮೌಳಿ ರತ್ನ ಕಿರೀಟ ರಂಜಿತ ಪಾದುಕಂ ಗದಿತ ಭುಜನುತ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಶೇಷ ಧನುತ್ತರಂ ನಮಿತ ಭವ ಭಯ ಪ್ರೇಮ ವಿಕ್ರಮ ವಿಷ್ಣು ತಾಳಮಿದಂ ತತ್ತದ್ ವಿಷ್ಣು ತಾಳಮಿದಂ ಅಖಿಲಾಂಡರತ್ನಂದಂ ಸುವರ್ಣಂ ಸದಸಂ ಪ್ರಭಂ ದೀರ್ಘಬಾಹುಂ ಬೃಹಸ್ಕಂದಂ ವಂದೇ ನಾಗಾಂಗಭೂಷಿತಂ ನಾಗಾಂಗಭೂಷಿತಂ. ಬೃಹತ್ಪಕ್ಷಂ ವಿಪಕ್ಷಂ ಗರುತ್ಮಂತಂ ನಮಸ್ತೆ ಘಂ ನಮಸ್ತೆ ಘಂ ಹರಿವಾಹನಂ ಹರಿಕೇತನಂ ತ್ರಿಭುವನಂ ವಿಮದಘಂ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ತ್ರಿಭುವನಂ ತ್ರಿಮದಘಂ ದೀವಿ ಬ್ರೂದಿ ಟಮಟಮ ಬೃಂದಂಗಿರಿ ಗಿರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಶ್ರುಪಮಯಿದಂ ಕಂಕಣ ಪಣಿತ ಕಿಂಕಿಣ ಪ್ರಯತ ಡಿಂಡಿಮ ಪ್ರಯರಟಂ ಪರಂ ನಂದ್ಯಂ ಪಾವಂ ಖಂಜದಮಂ ಭಾಗಾದಿ ಸಂಯದ ಲಗ್ನಂ ತತ್ತತ್ ಪ್ರಣಮಿತ ಭುಜಿತಂ ತತ್ತತ್ ಪ್ರಣಮಿತ ಪರಪುರಿದಂ ಅಂಡಮ ಅನ್ನಮಂಡಲ ಖಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಪೀನ ಭಕ್ಷಸ ವೈನಗಂ ತಾಲಕಾಟಲ ತಾಲ ಭೇದನ ಭೇದಿಕಾನ ಘಟೋಟನಂ ಗಂಗದೋರದ ಬಿಂದು ಬಂದದ ಭೇದಿಕಾನ ಘಟೋಟನಂ ಶಂಕ ಶೃಂಗ ಮೃದಂಗ ಸಂಗಮ ಗರುಡ ತಾಳಮಿದಂ ತತ್ತತ್ ಗರುಡ ತಾಳಮಿದಂ. ಗರುಡಾಯ ನಮಃ. ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಸ್ಥಾನ ಗಚ್ಚತು ಶೋಭಾರ್ಥಂ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಪುನಃ ಆಗಮನಾಯ ಚ. ವಾದ್ಯಂ ದೇವ್ಯಂ ಬೃಹದ್ರಥಂತರೆ ಭಕ್ಷೋ ಯಜ್ಞಾಯಜ್ಞಯಂ ವಕ್ಷಂಜಂದಾರಸ್ಯಂಗಾರಿಧೃಷ್ಣಿಯಾ ಶರ್ಭಾಯೋಂ ವಿಮಾನಾ ಸುಪರ್ಣೋ ವಿಗರತ್ವಾನ್ ದಿವಂಗಚ್ಛದುವಪ್ಪದಾ ವಿದ್ಮಹೇ ಸುವರ್ಣಪತಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ಗರುಡ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಓಂ ಆಜಾನುತ ಸುವರ್ಣಾಭಂ ಆನಾಭೇಸ್ತು ಹಿನ ಪ್ರಭಂ ಕುಂಕುಮಾರುಣಮಾಕಂಠಾ ಭಾಗೇಶಾಂತಾದಿಶೇಧರಂ ಸ್ವಸ್ತಿಕಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಪಾದಂ ವಾಮಪಾದಂತು ಕುಂಚಿತಂ ಕಪಿಲಾಕ್ಷಂ ಗರುತ್ಮಂತಂ ಸುವರ್ಣಸದೃಶ ಪ್ರಭಂ ದೀರ್ಘಬಾಹುಂ ಬೃಹಸ್ಕಂದಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತಂ ನೀಲಾಗ್ರನಾಸಿಕಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾರಥಂ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುನಃ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲವದನಂ ಕಿರೀಟವರೋಜ್ವಲಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಸರ್ವಾವಯವಸುಂದರಂ ಅನಂತೋ ವಾಮಕರಕಾರಿಕಸೋತ್ರಂದು ವಾಸುಕಿ ರಕರಕರಿಸೋತ್ರಂದು ಹಾರಕಾರ್ಕೋಣಸ್ತದ ಪದ್ಮೋ ದಕ್ಷಿಣಕರ್ಣೇದೋ ಮಹಾಪದ್ಮಸ್ತು ವಾಮದಃ ಶಂಕಶಿರ ಪ್ರದೇಶೇ ಭುಜಸ್ತು ಭುಜಾಂತರೇ ಏವಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಗರುಡಾಕೃತಿಂ ವಿಲಂ ನಾಶಯತೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಗ್ನಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಿವಾಂಭಸೇ. ಓಂ ನಮಃ ಪಕ್ಷಿರಾಯ ಪ್ರಭೋ ವೈನದೇಯ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗರುಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
వాద్యం. శ్రీమత్సుతావార్ధిసుతాధినాథ పాదారవిందార్చన తత్పర శ్రీ అవైరేయో విహదాత్మయో సౌభగేశ్వరో వశుభమాతనోతు అనన్యసాధారణ విక్రమాఢ్యో భగేశ్వరో వశుభమాతనోతు శుభమాతనోతు సంపర్ణవది ప్రసన్న లక్ష్మీ పరాక్షాంశుపుణ్యమూర్తి హరే ప్రియ వైష్ణవ ధర్మదేవి ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు అక్ష్యో గుణాఢ్య బలవాన్ కృపాలు కామసరో గుణజ్ఞ వృద్ధి స్మృతిజ్ఞ బలవాన్ నిదాంత ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు మహేంద్ర ముఖ్యామరిద్ధసాధ్య గంధర్వ విద్యారమాననీయ సుధా సముద్ధారణ కార్యకర్త ఖగేశ్వర శుభమాతనోతు రత్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం తదేవ
पद्मावती देव्यै नमः। ॐ श्री 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 पद्मावती देव्यै नमः। रामानुजाय नमः। श्रीये नमः। श्रीधराय नमः। श्री पद्मावती देव्यै नमः। ఇంతకాలం కూడా నవాన్నిక బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాన్ని అమ్మవారి దయ వల్ల నిర్విఘ్నంగా కొనసాగించుకున్నాం. అందుకుగాను ఆవిడికి కృతజ్ఞతగా తన యొక్క చరిత్రని మనం ఒకసారి స్మరించుకుంటే బాగుంటుంది, మంచిది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అమ్మవారి యొక్క చరిత్రని వెంకటాచల మాహత్యంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని, స్కాంద పురాణంతర్గతమైనటువంటిది, పద్మ పురాణంలో ఉన్నటువంటిది, అనేక గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి పద్మావతి అమ్మవారు ఆవిర్భావము, ఆవిడ ఆవిర్భవించడానికి కలిగినటువంటి కారణాలు మనం తెలుసుకుందాం. దేవసుదర్శన భూయోహి శ్రోతుం కౌతూహలం హిమే పద్మాక్ష సరో బ్రహ్మన్ మహాత్మాజ్యం జన్మమే వద యస్మిన్ స్తవ్యతో వైశాఖే సిద్ధురూపకత సుఖస్థు ముక్తయితవై ప్రసిద్ధ జగతీతలే బ్రహ్మలోకాదుగోజ సుద్యోభ వదస్వమి కృష్ణామయి పురుష్పాద్య వద సర్వజ్ఞమే గురు. ప్రపంచంలో అన్ని భగవంతుళ్ళ కన్నా కూడా గొప్ప భగవంతుడు ఎవరు అనేసి మనకు ఒక ప్రశ్న. అంటే నైమిసారణ్యంలో ఈ ఋషిపుంగవులందరూ కూడా ఒక యజ్ఞాన్ని చేస్తున్నారు. ఆ యజ్ఞానికి సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సుజాత యాజ్ఞులకు భృగ్వాదులందరూ కూడా వచ్చారు. అక్కడ సూత పౌరాణికం కలు అనేసి సూతుడు అనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆయన అనేక రకమైనటువంటి కథలు చెబుతూ ఉండేవాడు. వినసంపుగా ఉన్నటువంటి ఆ కథలు అందరూ కూడా విని సంతోషపడుతుండేవాడు. ఆ సూతుడు అనేక భారతం కానీ భాగవతం కానీ ఇతిహాసం కానీ పురాణాదులు కానీ అనేక సంహితలు చెప్పింది కూడా సూత మహర్షి అనేసి మనకు తెలుస్తూ ఉన్నదన్నమాట. ఆ సూతుడు ఈ యొక్క నైమిసారణ్యంలో ఋషులందరూ కూడా కలిసి యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వాళ్ళకి ఒక సందేహం కలిగింది. ఏమిటయ్యాదంటే, ఇప్పుడు బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు
ముగ్గురు దేవతలను మనం ప్రధానంగా చెప్పుకుంటున్నాం. ఆ ముగ్గురు దేవతల్లో ఎవరు సాత్విక దేవత, ఎవరు రాజసి దేవత, ఎవరు తామస దేవత అన్నటువంటిది వాళ్ళకు ఒక సందేహం కలిగింది. సరే, వెంటనే ఎవరిని పంపించారండి అంటే భృగు మహర్షిని పంపించారు. ఆయన వచ్చాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఆయనకి చాలా శక్తి ఉన్నది, మహా తపస్శాలి, దానికి తగినటువంటి గర్వం కూడా ఉందన్నమాట. అయితే ఆయన మొట్టమొదటి ఎత్తుకుంటూ బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ వాణి వీణలతో చక్కగా వాళ్ళు వాయిద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్న సమయంలో మైమరిచి ఉన్నాడనమాట. అయితే ఈయన చూశాడు, నేను వస్తున్న సమయంలో ఇతను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నన్ను పట్టించుకోలేదు కదా అనేసి ఒక శాపాన్ని ఇచ్చారు. ఋషులకు కోపం వస్తే ఒక శాపం ఇచ్చి వెళుతూ ఉంటారు, మంచి కానీ చెడు కానీ. ఏం శాపం అది? నీకు భూలోకంలో ఆరాధనాదులు జరగవు, నీ యొక్క గుడులు ఉండవు అని చెప్పాడు అని అంటున్నారు. అక్కడి నుంచి ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఈశ్వరుడు ధనధ్వని ధిమిధ్యమిన్నిస్సహాన భైరీ మృదంగ భాంకార అన్నటువంటిదిగా చక్కగా పనున్నటువంటి నందుడు, ప్రమథగణాలు, పార్వతీదేవి వీళ్ళందరితో చక్కగా నాట్యం చేస్తూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. సరే, ఈయన రాకన ఆయన గమనించలేదు. వెంటనే ఏం చెప్పాడు? నీకు ఆకారం స్వరూపం అనేటువంటిది లేకుండా ఉంటుంది, లింగాకృతి వస్తుంది అని చెప్పాడనమాట. దాంతో అప్పటి నుంచి శివుణ్ణి లింగాకృతిగానే మన వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. తర్వాత వైకుంఠనాథుడైనటువంటి విష్ణు నగరానికి వెళ్ళాడు. విష్ణువు భగవన్నారాయణాభి మతానురూప స్వరూప రూప గుణ విభవ ఐశ్వర్య శీలాత్ అనవధిక అతజయ అసంఖ్యేయ కళ్యాణ గుణగణం అన్నటువంటి వాక్యాలు భగవద్రామానుజులు చెప్పినట్టుగా ఆ వైకుంఠం చాలా గొప్పగా ఉంది. అక్కడ లక్ష్మీదేవి కూడా ఉందన్నమాట. హాయిగా ఆయన ఈ యొక్క శేషపాన్పు మీద పవళించి ఉన్నాడు. అమ్మవారు పాదాలు ఒత్తుతున్నారు. ప్రపంచంలో అది గొప్పతనం. ఎప్పుడూ కూడా ఆవిడ పాదాలు ఒత్తుతూనే ఉంటుంది, ఈయన హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉంటాడు అనమాట. అది వాళ్ళ గొప్పతనం. ఇట్లా జరుగుతున్న సమయంలో ఈయన వెళ్ళాడు వైకుంఠానికి. ఎందుకంటే నచ పునరావర్తతే నచనా పునరావర్తతే అనావృత శబ్దాద్ అనావృత శబ్దాద్ అనేసి మనకు శ్రీభాష్యాది గ్రంథాదుల్లో తెలుస్తుందన్నమాట. అక్కడికి వెళ్ళినవాడు మళ్ళీ తిరిగి రాడు. వాడికి మోక్షం అన్నటువంటిది. మోక్ష సామ్రాజ్యాధిపతి ఎవడు అంటే విష్ణువు. అయినా సరే ఆయన ఈయన రాకన గమనించలేదు. ఇద్దరు దేవతల దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా ఈయన లెక్క చేయలేదు. మూడో వాడు కూడా లెక్క చేయకపోవడం వల్ల ఏం చేశాడంటే తన కుడి కాలుతో ఆ వక్షస్థలం మీద తన్నాడు. వక్షస్థలం ఎవరిదండి? అమ్మవారు స్థానం అన్నమాట. ఒక్కొక్క చోట అమ్మవారు ఉన్నట్లుగా స్వామికి వక్షస్థలంలో అమ్మవారు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే అక్కడ తాడనం చేశాడో ఆమె చాలా బాధపడింది. అయితే ఋషిపుంగవుడు ఏమీ మాట్లాడటానికి లేదు, తమాయించుకుంది. అయితే ఈయనేం చేశాడంటే వెంటనే ఆ యొక్క ఆసనం మీద నుంచి లేచి కిందకి దిగి ఆయన పాదాలు పట్టుకుని, స్వామి నా వల్ల తప్పు జరిగింది, నన్ను క్షమించండి అని ప్రార్థన చేశాడు. చేస్తూ ఆ భృగు మహర్షి కాల్లో ఇంకొక కన్ను ఉందండి. ఆ కన్నును చాలా చక్కగా ఆయనకి తెలియకుండానే దాన్ని అణిచివేశాడనమాట. గర్వం దిగిపోయింది. ఆయన చేసిన మహాపాపం, చాలా పాపం చేశానని పరిపర విధాల ప్రార్థన చేశాడు. సరే స్వామి జరిగింది జరిగింది కదా అంది. ఆవిడికి అప్పుడు వచ్చింది కోపం. ఎందుకనంటే మామూలుగా ఎవరన్నా కొడుతూ ఉంటే పక్కకి వెళ్ళి ఆపాలి. అటువంటిది కాకుండా కొట్టిన తర్వాత మీరు కొట్టడమే చాలా గొప్ప అన్నటువంటిది విధానంగా చేస్తుంటే ఆవిడకి చాలా బాధేసిందనమాట. నా వక్షస్థలం, నా నిత్య నివాసమైనటువంటి వక్షస్థలం మీద ఈయన తన్నితే ఆయన్ని పట్టుకుని పూజిస్తాడా అనేసి ఆవిడ వైకుంఠాన్ని విసర్జన చేసి నేరుగా ఈ యొక్క కపిలేశ్వర మహాముని ఆశ్రమానికి వెళ్ళి 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసిన తర్వాత ఆ శరీరవాణి వినిపించిందనమాట. అమ్మాయి, నువ్వు ఇక్కడ కాకుండా నేరుగా లక్ష్మి, కొల్హాపురి మహాలక్ష్మి, అక్కడికి వెళ్ళి మీరు తపస్సు చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందని. ఈవిడ అక్కడికి వెళ్తే అగస్త్యేశ్వరుడి యొక్క ఆశ్రమంలో ఆవిడ ఉండి అక్కడ కూడా 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేసింది. ఇదంతా జరుగుతున్న సమయంలో వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవి లేకపోవటం వల్ల వైకుంఠం పాడుపడిపోయింది. ఎందుకనంటే ఇంటికి ఇల్లాలు ఆ యొక్క ధర్మపత్ని కనుక లేకపోయినట్లయితే ఆ ఇంట్లో ఎటువంటి శుభకార్యాలు చేసినా చేయకపోయినా ప్రయోజనం ఉండదు. ఈయన చాలా బాధపడి
ఆవిడ్ని వెతుకుతూ దేశ దేశాలు తిరుగుతూ ఈ లోకమైనటువంటి ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలో తెలియలేదు. తర్వాత ఏం చేస్తున్నా అంటే దేశ దిమ్మరి తిరుగుతూ అక్కడ స్వామి నారాయణుని ప్రార్థన చేశాడు. ఆయనే వెంకటేశ్వరుడు, కానీ ఆయన కూడా ఆయన తపస్సు ఆయన చేసుకున్నాడు. అప్పుడు అశరీరవాణి వినిపించింది, నువ్వు వెతుకున్నటువంటి మహాలక్ష్మి కొల్హాపురిలో ఉంది, ఆవిడ్ని ప్రార్థన చెయ్యి అని. అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం కూడా తెలిసింది. నువ్వు ఎక్కడైతే కృష్ణానదికి 100 కోసుల దూరంలో ఉన్నటువంటి సువర్ణముఖరీ నది ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు గనక చేసినట్లయితే నేను రాగలను అని. ఎంతైనా సరే స్త్రీలు చాలా సున్నిత మనస్కులు, ఒకసారి కష్టపెడతారు, రెండోసారి మనవాడు కదా అనేసి దగ్గరికి చేర్చుకుంటారు. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప గుణాన్నే మన స్వాములు ఇతపూర్వం పూర్వాచార్యులు వర్ణించారు. వాత్సల్యాది గుణోజ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతం. జగత్ అంటే మొత్తానికి తల్లి అయినటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణం కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఏం చేసింది, సరేలే ఏదో జరిగిపోయింది అని చెబుతూ అశరీరవాణితో విడిపించిందన్నమాట. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేయని. ఆ మహానుభావుడు వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ యొక్క ప్రదేశంలో సువర్ణముఖరీ నదీ తీరంలో తిరుషుక గ్రామము అంటే సుఖమహర్షి యొక్క ఆశ్రమం ఉండేది. ఇక్కడ ఆ ఆశ్రమంలో తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు. చాలా సంవత్సరాలు గడిచింది. అమ్మవారికి దయ కలిగింది. వెంటనే ఆవిడ ఏం చేసింది, నేను నీతో రావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను, కాకపోతే నేను ఉద్భవించేదానికి నాకేదన్నా ఒక కొలనో ఏదో ఒకటి తవ్వితే దానిలో నేను వచ్చి నిలబడతానని. అప్పుడు స్వామి కుంతలము అన్నటువంటి తన ఆయుధంతో ఈ యొక్క పుష్కరిణి పద్మసరోవరం దీని పేరు, దాన్ని తవ్వాడు. తవ్విన తర్వాత దానిలో స్వర్గం నుంచి బంగారు తామర పుష్పాలు తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠ చేశాడు. అయితే అవి వికసించడానికి ఏం చేయాలంటే వెంటనే అక్కడ సూర్యనారాయణని ప్రతిష్ఠ చేశారు. అవి వికసించే ఆ పద్మసరోవరంలో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం కార్తీక మాసంలో పంచమి నాడు అటువంటి శుభదినాన సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి ఉద్భవం జరిగిందనమాట. ఇది మనకు అనేక గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నటువంటి యథార్థమైనటువంటి సంపూర్ణమైనటువంటి కథ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దీనిలో ఆ సమయంలో సనక సనందనాలుడు, సనత్కుమార సనత్విజాతులు, పులస్యుడు, పులహక్రతువు, వశిష్ఠ, మరీచి, అత్రి, భృగువు ఇటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా తిరుసుక గ్రామం రావటం జరిగింది. సుఖమాహస్రయంలో వీళ్ళందరూ ఉండటం జరిగింది. సుకుణ్ణి సేవించడం జరిగింది. తద్వారా అమ్మవారిని సేవించడం జరిగిందనమాట. తదనంతర కాలంలో ఈవెంట్ ఇక్కడి నుంచి చిన్నపిల్లగా ఉంది, ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆలోచిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకంతా ఏముందండి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అవుతా, వాళ్ళకి కామరూపులు అని ఒకటి ఉంటుంది. అవసరమైనప్పుడు పెద్దగా ధరించి ఉండగలరు, లేనప్పుడు చిన్నగా ఉండగలరు. ఆ సమయంలో ఆవిడ ఉద్భవించిందని తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడికి నారద, పరాశర, పుండరీక, వ్యాస, అంబరీష ఇటువంటి వాళ్ళందరూ రావడమే కాకుండా ఇంద్రుడు కూడా వచ్చాడు. అట్లాగే సకల దేవతలు వచ్చారు. నారాయణ స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా వచ్చాడు. ఇక్కడికి వచ్చి ఆవిడని చూసి అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆవిడ యొక్క అందానికి దాసులైపోయారనమాట. ఆవిడికి కరవీరమాల అంటే గన్నేరమాల, ఆ కరవీరమాలను ఆమె పట్టుకుంది, చూస్తూ ఉంది. ఎవరు నచ్చుతారా, ఎవరి మెడలో వేద్దామని. బ్రహ్మను చూసింది, 4 తలకాయలు, నచ్చలేదు. ఈశ్వరుని చూసింది, చిన్న గుడ్డ ముక్క పెట్టుకున్నాడు అడ్డుగా, అది నచ్చలేదు. సర్వలక్షణ సంపన్నాం పీనోన్నత పయోధరాం ఋతుల్లాం స్మృతుమాల పల్లభాం అని కొన్ని వాక్యాలు చెబుతున్నాడు ఆగమధర్మంలో. ఈ యొక్క మహాలక్ష్మి ఎట్లా ఉంది, చతుర్భుజాలతో చక్కగా గొప్పదైనటువంటి అందమైనటువంటి యువతిగా ఇవిడుంది. వెంటనే వెంకటేశ్వర స్వామి వచ్చాడు, ఆయన్ను చూసింది. శంఖచక్రాలు ఏకహస్తం ఘటించేవ పాపీ శంఖంచ నిక్షరే దక్షిణే చక్రహస్తంచ ఏకం వైకుంఠహస్తనం పీతాంబరధరం దేవం నానాలంకార శోభితం అలర్మేల్ మంగసం అనేక రకమైనటువంటి ఆభరణాలు. అందుకని ఆయనకి ఆభరణాలు పిచ్చి, ఎన్నొస్తే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవాలన్నటువంటి ఒక తలంపుతో ఉంటాడనమాట. చూసింది, ఆయన చూసి అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో ఉన్నటువంటి తన నాథుడే ఆవిడికి తెలుసు కదా, ఆయన్ని వరించింది. కరమాల పుష్ప ఆయన మెడలో వేసింది, ఆయన్ని కళ్యాణం ఆడింది. ఒక కథ. ఇంకో కథ ఏంటంటే అమ్మవారు ఉద్భవించింది చిన్నపిల్లగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడి నుంచి మనకు విజయపురం మండలం అని ఒక ఊరుంది, దాన్ని విజ్వలాపురం అనేవాళ్ళు. ఆ విజ్వలాపురానికి వెళితే అక్కడి నుంచి ఆ యొక్క ఆకాశరాజు దాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు.
ఆ ఆకాశరాజు అమ్మవారిని సేవించటం వల్ల అంటే తీసుకోవటం వల్ల అక్కడ పెరిగిందని, తదనంతర కాలంలో వెంకటేశ్వర స్వామి చూడటం జరిగిందని, నారాయణవనంలో వరప్రసాదితమైన కాయంపేట అనే ఒక ఊరుంది. ఖాయం అంటే నిశ్చితార్థం చేశారని, అక్కడి నుంచి వివాహం చేసుకుంటాను శ్రీనివాస మంగాపురం. అలాగే పద్మావతి వివాహం జరిగింది కూడా మనకు నాగలాపురం కూడా నారాయణ వరంలో వివాహం జరిగిందని, అక్కడ అనేకమైనటువంటి ఇతిహాసాలతో పాటు సాక్ష్యాధారాలు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడి నుంచి శ్రీనివాస మంగాపురం వెళ్ళి అగస్త్యేశ్వరుని సేవించి శ్రీవారు మెట్లుగా స్వామి అక్కడున్నాడు. వ్యూహలక్ష్మిగా అమ్మవారు అక్కడ మనకు వెంకటేశ్వర స్వామికి కుడి వక్షస్థలంలో లక్ష్మీదేవి ఉంటుంది. విభవలక్ష్మిగా అమ్మవారు ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటున్నారు. కారణం ఏంటంటే చాలామంది అలిగి వచ్చింది అలమేల మంగమ్మ, అదంతా తప్పు. ఆవిడ అలిగి రాలేదు, కోపం వచ్చింది, ప్రార్థన చేశాడు, తపస్సమాధికి మెచ్చింది, కళ్యాణం చేసుకుంది. తదనంతర కాలంలో స్వామిలో ఉన్నటువంటి దీనిలో, ఎందుకంటే రామాయణంలో ఒక వాక్యం చెబుతాడు వాల్మీకి మహర్షి, ఎట్లా అయితే ఈ యొక్క సూర్యుడిలో ఉన్నటువంటి రశ్మి విడదీయటం కుదరదో అనన్నేన భాస్కరం అంటాడనమాట. భాస్కరుడు అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు. అట్లాగే నన్ను రామచంద్రుణ్ణి నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విడదీయటానికి కుదరదురా నాయన అజ్ఞాని అని చెబుతుంది ఆయనకి. అట్లాగా వాళ్ళిద్దరూ అభేయం ఉభయోర్ అభేద అని చెప్పినట్లుగా వీళ్ళిద్దరికీ అభేదమైనమాట. ఇద్దరు ఏకాహాస్ అంటే ఒక్కరి కిందే వస్తారన్నమాట. అటువంటి అమ్మవారు తను ఉద్భవించినటువంటి ఈ యొక్క దీనిని అంటే ఈ తురుసుక గ్రామాన్ని ఉద్ధరించడానికి మహాతల్లి ఇక్కడ వేంచేసింది. దీనికి కూడా పాపానామ్మ శుభానామ్మ వధారఖానం ప్లవంగమ కార్యంకరణ మాత్రేణ అకస్యన్నాపరాధ్యసి. ఆవిడ ఎటువంటి తల్లి అంటే రాక్షసుల మధ్య ఉన్నది. రాక్షసులందరూ కొడతాము తిడతాము చంపేస్తామంటున్నారు. హనుమంతుడు వచ్చాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు వీళ్ళందరినీ చూశాడు. ఒకే ఒక్క క్షణం నాకు ఒక నువ్వు అంటే ఆజ్ఞని గనక ఇచ్చినట్లయితే వీళ్ళందరినీ ధ్వంసం చేసేస్తాను, వీళ్ళందరినీ చావగొడతానని చెబితే అప్పుడు ఆ మహాతల్లి శాంత స్వరూపమైనటువంటి పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి సీతాదేవి, పద్మావతి స్వరూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మహాలక్ష్మి చెప్పింది, పాపానాంబ శుభానంబ, ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కడూ పాపాలు చేస్తాడు, తప్పులు చేస్తాడు. శుభానాంబ మంచి పనులు చేస్తాడు. పాపానాంబ శుభానాంబ వధారఖానాం ప్లవంగమ, వీళ్ళను వధించాల్సిందే, నువ్వు చేసే దానిలో తప్పు లేదు, కానీ కార్యం కరుణ మాత్రేనా నకస్యన్నాపరాధసి. ఓ హనుమంత, ప్రపంచంలో అందరూ తప్పులు చేస్తున్నారయ్యా, అందరినీ కనుక మనం దండించడం మొదలుపెట్టి అందరినీ సంహరించడం మొదలు పెడితే ప్రపంచంలో మనుష్య జాతి అనేటువంటిది ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళని దయతో వదిలే, వాళ్ళ తప్పు లేదు, రాజా అజ్ఞని వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు అని చెప్పి అతని ద్వారా వాళ్ళందరికీ సంస్కారం నేర్పించినటువంటి మహోత్కృష్టమైనటువంటి వాత్సల్యమైనటువంటి గుణాలు కలిగినటువంటి అమ్మవారు ఇక్కడ ఉద్భవించి మనందరినీ రక్షిస్తూ ఉంది. ఆవిడ ఉద్భవించిన రోజునే మనం కార్తీక మాసంలో వచ్చే పంచమి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో మనం ఆ యొక్క వైభవాన్ని అంటే తిరునక్షత్రాన్ని ఆవిడ మనం బర్త్డే కేకులు కోస్తున్నాము, అప్పుడు వారు అటువంటిది కాకుండా అమ్మవారిని ప్రార్థన చేశారు. ఆ అమ్మవారిని ప్రార్థన చేసిన తర్వాత సంతృష్టి తరంగత అయినటువంటి అమ్మవారిని స్వామి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ స్వామి ఏం చేశారంటే తన పట్టపరాశి అయినటువంటి అలిమేల మంగమ్మకి ఏ రోజైతే పుట్టినరోజో ఆ రోజే అక్కడి నుంచి సారి కూడా పంపించాడు. ఆ సారి ఆవిడ ధరించింది. ఈ మధ్య మేము కొత్తగా మొదలుపెట్టాం, ఏదో ఒక ఆభరణం కూడా అమ్మవారికి ఇస్తే బాగుంటుందని ఆ ఆభరణాన్ని స్వీకరించింది. సంతోష తరంగనే ఇక్కడ వేంచేసి మనల్ని అందరినీ రక్షించినటువంటి పద్మావతి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేద్దాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యజ్జ సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతః న్యాయేన మార్గేణ మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తాః సుఖినో భవంతు. కాళే వరుణత పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని దేశోయం క్షోభరికితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః. మనం యజ్ఞం చేశాం, ఇది బ్రహ్మోత్సవం, బ్రహ్మచేత చేసినటువంటి యజ్ఞం. దీన్ని మనమందరం చేస్తున్నాం. యజ్ఞం చేతి అసలు యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? అసలు ఉతు సంవత్సరో దుఃఖో నాసః తస్య ఉదిత నామ. ఉత్సవం అంటే ఉత్సవం, బ్రహ్మ ప్లస్ ఉత్సవం బ్రహ్మోత్సవం. అసలు ఉత్సవం అంటే ఏంటంటే ఉతు అంటే ఉతు సతు పరమాత్మ అంటే స్వామికి సంబంధించినటువంటి వాక్యాలనుట. ఉతు సవహ అధ్వరహ ఏక అంటే సంసారంలో ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని ఎవరైతే నాశనం చేస్తారో
వారిని గురించి ప్రార్థన చేసేది ఉత్సవం. దీన్ని సవహ అంటారంటే, సవహ అంటే యజ్ఞం చేయటం, యజ్ఞ అంటే యజ్ఞం చేయటం. మనం చేసినటువంటి ఈ ఉత్సవంలో ప్రధానంగా ఎక్కడైతే వర్షం కొడుతుందో ఆ యొక్క ఉత్సవం పరిపూర్ణత చెందింది అని గీతాశాస్త్రంలో మనకు పర్జన్యోవా భవతి, అది వేదశాస్త్రం కూడా చెప్పుంది. ఇటువంటి సమయాల్లో వర్షాలు పడాలని సంతృష్టిగా చల్లగా అన్ని వాహనాలు ఎక్కి చక్కగా దిగి అందరిని చేత సేవింపడి అందరికీ కూడా అనేకమైనటువంటి మంగళాశాసనం చేసి అమ్మవారు ఈరోజు తన తిరునక్షత్రాన్ని జరుపుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యంతో సౌశీల్యంతో వాత్సల్యంతో ఇటువంటి గుణాలతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని మనం ప్రార్థన చేద్దాం. తద్వారా మనమందరం కూడా సంతోషంగా ఉందాం. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు. పద్మావతీ దేవ్యై నమః. ఓం శ్రీ 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 పద్మావతీ దేవ్యై నమః. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.